آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله هادنا الرضائم آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله هادنا الرضائم آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله هادنا الرضائم يا ربنا واعف عنا وارحم الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وارحم الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وارحم الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صدق الله خير المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صدق الله خير المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صدق الله خير المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح لروح سيدنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى حضر روح سيدنا المهاجرين وكعبة النساء ورسوله وفروع من الله عليه درجة في الجنة ويرفعنا في وبأسرار وأموالهم في الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا رب المقدم محمد بن علي وعلى آله وصحبه وخلائق وكافة سادتنا آمين آمين العالمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بهم بأسرار وأموالهم في الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين وحسابة صافية أينما كان وأينما حدث الله بمشرق الأرض ومغربها والله يعلي درجات في الجنة ويرفعنا بهم يوم بأسرار وأموالهم يرحمنا بهم بخير وعافية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين روي الصادق الكل يسأل وصل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبد الحسن أوصوله والله من الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan kita baca khususnya para yang kepada ibu bapak kita, guru-guru kita,
تهلك ذكرى عنا وعافنا وعنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin wal mustami'un rahimakumullah. Kembali bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis di tempat yang berbahagia serta mulia dalam tujuan untuk mendapati ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk mendapati ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapati adalah hukum Allah. Yang mana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tentunya bagi mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala hatta menjadi apa? Itu tenangnya hati di bawah perlakuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang mulia dan keadaan yang mulia pula. Sekarang kita mengurusi perkara adalah ulang yang memberikan nikmat yang tidak terlepas dengan kita istilah daripada nikmat dan segala, supaya kita jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah daripada nikmat daripada segala macam yang diberikan Allah. Ada istilah daripada ujian atau bala petaka yang ditimpakan oleh Allah. Itu semuanya agar kita supaya jangan lupa dengan Allah. Ibadah sebentar kita lakukan, duduk di majelis mungkin dengan sejam atau 2 jam oleh keberangkatan kita, tapi nanti nikmatnya akan selama-lamanya. Jangan sampai kita sebagaimana orang kafir siang dan malam yang alami menghabiskan siang dan malam dengan orang kafir, namun mereka dunia tertinggal, akhirat pun gagal. Dunia semuanya ditinggalkan oleh orang kafir dan akhirat pun mereka gagal. Oleh karena itu bersyukurlah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sekarang membina agama Allah, meneruskan agama yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang ada di depan kita, yang ada di kanan kita, yang kita miliki atau yang kita simpan, semuanya ma'inallah yang baku, ma'inallah baqi. Wa ma'indakum yang ada di sisi kalian semuanya akan sirna dan binasa. Wa ma'inallah baqi, dan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daim terus-menerus. Jadi tidak akan binasa ada di sisi Allah nikmat yang disediakan Allah. Sementara apa saja yang ada daripada kita dunia itu yang tidak akan binasa. Berapa lama saja kita mempertahankan, lama-kelamaan akan rusak daripada sesuatu yang kita simpan. Oleh karena itu kita suatu hidup di dunia untuk menggapai adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kesabaran.
apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siap merakah dan meninggalkan daripada autan bihim kampung-kampung kita. Kita meninggalkan adalah anak dan keluarga-keluarga kita, yang mana kita keberangkatan ke sini mengorbankan tenaga, harta, pikiran untuk menuju ke majelis ini. Bagaimana di perjalanan selamat atau tidak? Bagaimana orang yang di rumah kita tinggalkan selamat atau tidak? Terus tapi semuanya kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hal itulah yang kita harapkan selama kita di dunia berusaha melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuba liman kana aqlu amiran. Beruntung bagi orang yang cerdas menggunakan akalnya sebagai pemimpin. Wa hawa nasiran dan nafsunya tertawan. Nah, senang kita dan nyaman kalau kita di rumah sekarang kita tinggal. Mungkin dengan ada mainan yang kebiasaan kita main, apa saja istilah daripada TV-nya, HP-nya, atau main catur segala macam. Tapi siapa yang memimpin hal itu? Apakah akal atau nafsu kita? Tentunya kita adalah bagi orang yang menyadari, tentunya yang membuat kita lari dengan Allah atau melupakan dengan Allah itu hawa nafsu. Oleh karena itu beruntung bagi orang yang bisa menggunakan akalnya. Lebih-lebih lagi kita di dalam majlis Allah akan mendengarkan Quran dan hadis yang terpetuah daripada ulama. Itu semuanya akan membuka dada kita untuk adalah nur, adalah yang mana di dada kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah dada terbuka 4 tahun syarat, adakah ya Rasulullah tanda yang Rasulullah perhatian sudah dengan akhirat? Dan orang itu menyediakan perbekalan nantinya untuk akhirat. Dia tahu bahwasanya dunia itu adalah menipu daya. Kita rasakan dunia gurur. Adalah yang kita makan tidak lebihnya cuma adalah sekadar liwat daripada rapungan kita. Nah, kita rasakan cuma di lidah atau di ilat kita manis, masam dan pahit segala macam. Masuk ke dalam sudah tidak tahu kita permasalahannya. Lama-kelamaan disimpan akan dikeluarkan nanti. Itulah urusan dunia. Bagaimana kita pakai lama-kelamaan akan adalah buruk. Tempat yang kita tempati lama-kelamaan juga akan berubah. Seperti itulah istilah daripada dunia. Oleh karena itu apabila kita tidak memperjuangkan dengan hal perkara taat kepada Allah, berarti siapapun akan gagal hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Nah, inilah perjalanan kita. Namun wawailun liman kana wa amiran ba'dhu asir. Celaka bagi orang hawa nafsu menjadi pemimpinnya, akalnya tertawan. Inilah yang sangat berbahaya. Nafsu senantiasa mengajak untuk mengejar kenikmatan dunia, namun dia melupakan siapa tuh pemilik dunia. Nafsu senantiasa mengejar nikmat ada di dunia, malam dan siang, habis waktu dan keadaan dia mengejar nikmatnya, tapi naudzubillah min dzalik dia melupakan orang yang telah memberi nikmat kepadanya. Inilah yang banyak kita lihat dengan adalah kasat mata kepala kita. Nah, oleh karena itu kita perbanyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat di dunia dengan ilmu, dengan amal dan ibadah. Selamat di akhirat, dimasukkan dalam surga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah meneruskan pelajaran kita. Seterusnya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan sebab membanyakkan zikir dengan Allah, tetap hati kita akan tenang hati. Jadi nang kusut, nang gelisah, nang risau hidup, faktornya karena tidak mengingat Allah. Allah sedang menjanjikan kepada kita, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita ingat dengan Allah, akan tenang jiwa kita.
Ada akan risau, ada akan resah, ada akan gelisah. Kenapa? Karena memang perjalanan hidup seperti itulah perjalanan. Ada yang mulia, ada yang rendah, ada yang kaya, ada yang miskin. Itulah perjalanan kita. Ada yang sehat, ada yang sakit. Itu perjalanan selama kita hidup. Tapi kalau kita ingat bahwasanya semuanya itu datang dari Allah, kadang-kadang bosan kita berpikir. Udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebutlah olehmu akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan yang banyak. Ucapkan olehmu akan tasbih dan panggil pada waktu pagi dan petang. Yang mana saja kita membaca tasbih, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kadang-kadang kita baca ada masalah. Nah, penting itu semuanya adalah tasbih. Diperintah lawan di kita Allah. Sebutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala dengan sebutan yang banyak. Ucapkan oleh kamu akan tasbih pada waktu pagi dan petang. Dan kata setengah masyayikh rahimahullah ta'ala, guru-guru pada waktu yang telah lewat menceritakan atau menyebutkan, man ahabballah aktsara min dzikri. Barang siapa adalah mencintai Allah, niscaya banyak ingatnya. Man ahabba syai'an kasura dzikruh. Orang itu mencintai sesuatu, banyaknya menyebut sesuatu untuk mencintainya. Bila banyak memanggil ke cinta dengan orang, banyak manggil wali cinta dengan walinya, banyak manggil guru cinta dengan gurunya. Nah, apabila orang menang sampai kepada maqam mahabbah kepada Allah, cinta sudah naik kepada makamnya khauf. Takutannya ada gagal orang yang cinta itu. Timbul karena harapnya. Hendak ketemu orang yang cintai. Misalkan ada cinta-cintaan, hendak ketemu. Ya kan? Naik kepada maqam khauf dan raja. Karena kita hidup ini tiga keadaan. Asalnya satu takut ada, dua mengharap, tiga cinta. Jadi lagi lain ada tiga itu perputaran hidup kita di siang dan malam. Nah, kita takuti, nah kita harapkan, nah kita cintai. Adalah kalau seorang lagi lain itu dah. Jadi lagi tasbih. Takutan, mengharap, mencintai. Ilmunya apa ada lalu takutan. Yakin kan mau tuakan lalu timbul ada harapan. Ma'rifah apa lalu cinta. Kanal lalu cinta. Yakin lalu berharap. Ilmu ada lalu takutan. Makanya puncaknya ilmu itu mahabbah.
puncaknya ilmu tuh mahabbatullah, cinta dengan Allah. Mudah kita diberi oleh Allah Ta'ala puncak ilmu tadi. Amun sudah timbul takutan, pasti lari kita. Amun sudah ada harapan, pasti menuntut. Dan amun sudah ada timbul cinta, pastinya isarul mahbub mau tamakan dalam kurang dia cintai. Iya, dah boleh lagi bagaimana? Pokoknya perjuangan hidupnya siang dan malam dicarinya supaya nilainya itu sama dengan yang ibadah. Betul. Kenapa? Dia tahu sudah cinta kan. Lalu isarul mahbub mau tamakan dengan kurang dia cintai. Sedikit agak tidak dalam diulangi. Dengan istilah qabad atau maqam ma'rifatullah, maka digantikan oleh kata qabad itu dengan haibat, lalu segan untuk Tuhan. Para aulia-aulia itu sifatnya al-haya, al-khawf, wal haibah. Takutan, supan, haibatus segan. Mudah-mudahan kita diberi Tuhan sifat kecintaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sudah apa yang kita ini dibuktikan dengan aku meninggalkan yang lain-lain, melepas pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita itu kan mau habis, biar pada sampai mati itu mau habis. Ada tadi kita pasti ya. Maka dikatakan semakin akhir zaman ini, semakin dikatakan pasar semakin berbarak. Kalau pasar ya. Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasa sejam. Asal pasal deh. Tu nanti nama tangan. Nama asalnya Sabtu pulang. Salah. Terus semakin terus kayak tetap. Mudahan kita diberi sifat bujur-bujur mahabbah dengan Allah Ta'ala, bujur-bujur mahabbah lawan Rasulullah. Apabila sudah bujur-bujur mahabbah lawan Allah, mahabbah lawan Rasulullah, pasti mengutamakan terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi nampak kan digawinya alama ya Allah wa Rasul atas sebabna ridha Allah dan Rasulnya. Mudah deh kita sampai anak kita sampai kiamat. Mbak bisa mudahnya biar anak-anak kita maju, bisa mudahnya maju ini. Kalau pemuda masuk ke pondok sekian tahun ada semudah dan untungnya. Alhamdulillah dipilih oleh Tuhan. Mudah asli kalau dipilih Tuhan ini jadi pilihannya kan buat kita bertahan. Pilihan asli. Kalau sudah bujur-bujur atau sidqul mahabbahnya Nabi, bujur-bujur cinta kan ayah tara kalam habibi ala kalam ghairi. Dia pasti mengutamakan memilih untayan-untayan kalamnya Allah, untayan kalam-kalamnya Nabi, untayan kalam-kalamnya para orang-orang aulia dan sholihin. Itu Nabi dengarnya. Sakit hati seminggu ini bilang tidak mana. Ya udah tak.
Udah ada sisa kita di istiqamah dan letakkan. Sakit hati kalau ada dengar kalau Allah. Sakit hati kalau ada mendengar kalaunya Rasulullah. Sakit kalau ada kumpulan sini risau resah gelisah. Yang tetap berarti orang sudah memilih mau utamakan kehendak Allah dan Rasulnya tidak. Kenapa hendak kalau mendengarnya? Tanya ulang alim itu la tasbah minal alim. Ulang alim itu ada boleh kenyang lawan ilmu alim itu tidak. Alim mau duduk masih di majelis ilmu luar biasa itu. Beberapa nanti dapatkan itu tiap caranya yang paling kenal nanti dapatkan kurang sifatnya tawa. Mulia tidak dapat makhluk mulia, tidak dapat Tuhan mulia. Mbak pulang orang mempunyai cinta dikenal. Wayah tara menjala satu habibi ala menjala setinggi ini. Memilih sakandukan orang yang ia cintai daripada sakandukan orang ia cintai. Ia hendak duduk taruh di majelis ilmu tenang. Hendak duduk taruh di majelis yang menyebabkan Allah ridha. Dan di sana tempat turunnya rahmat. Di sana yang dicucurinya oleh rahmat. Di sana yang dikaruninya oleh malaikat. Di sana tempat yang diangkat derajat. Tenang. Di sana tempat yang diumumkan oleh malaikat. Nah malaikat itu meminang duit. Tuh aja malaikat itu beli baru tuh Allah berkunjungnya itu nanti lakukan harus mereka melihat tuh gitu. Ayo, makasih. Senang ulun melihat. Boleh subarang ulun beberapa tahun begitu. Boleh disubarang sampai sini nyaman lah. Meninggalkan kegiatan lah. Berapa tahun sana deh. Habis itu. Habis deh. Boleh ditolong 2 kali baru tuh. Sampai ini. Alhamdulillah. Nama banyak. Nomor paling banyak enggak? Ada mau iring-iring sampai ke ujung ada bapak Kalau dicari, hidup ini jangan mencari supaya disayangi orang pemerintahan, jadi dicari ketemu. Hidup ini pasti ada mohit, ada mungkin, ada nama cintai, ada nama murkai. Ujungnya ada nama murkai itu siapa? Keluarga dekat. Ini memfitnah. Siapa lagi di ujung guru? Siapa lagi di ujung murid? Bila sampai 3 itu dah, ulang tuh dia ke tuan makam dah. Budanya orang suki nak pejabat-pejabat. Bila Tuhan tak memuliakan, itu musuhnya kita. Senang sudah selalu bukan yang benar. Cari ridha-nya kasih. Memilih ridha-nya habibi ala ridha ghairi. Allah senanglah yang seperti ini iya. Nabi senanglah yang seperti ini iya. Guru kita senanglah yang seperti ini iya. Malaikat senanglah yang seperti ini iya. Orang yang saleh senanglah seperti ini iya. Syaitan senanglah tidak. Orang yang fasik senanglah tidak. Jawabannya alhamdulillah. Masya Allah. Buktiakan laisa bisadiqin man tidak mahabbatan. Tidaklah orang yang jujur itu mengaku aku cinta lawan Allah, aku cinta lawan Rasulullah, tapi walam yahfaz hududahu.
Tapi kada menjaga yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi kada benar. Laisa bisadiqin man idda'a mahabbatahu walam yahfaz hududahu. Tidaklah dikatakan orang yang jujur kalau mengaku aku cinta dengan wali, tapi lawan wali kada senang. Aku cinta dengan Allah, aku cinta dengan Nabi, tapi tidak mengutamakan yang diutamakan Allah, yang diutamakan oleh Nabi. Itu kada muncul, kata Yahya bin Mu'adz, kecintaan orang itu. Separuh aja cinta. Nah, panjang untuk papat membahas atau dulu bahas karena sedikit dan terlalu dalam begitu baik. Membahas kepada makam demi makam sebelahnya ini. Syabda seterusnya masih ada hubungan dalam ubat membawa kepada takutan apa ya? Ubat gitu. Yaitu engkau pilih di dalam beberapa ayat Quran, lihat di Quran, itihi hadis, dengarkan Quran, dengarkan hadis, mau takutan lawan Tuhan. Jika dada tak mendengar orang baca Quran, dada tak mendengar orang menyampaikan hadis, jalanlah tak takutan lawan Tuhan. Nah, ini disinilah obatnya yang membawa kepada khauf, yaitu engkau tilik di dalam beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW dan beberapa perkataan sahabat dan tabi'in dan para aulia yang muqarrabin yang menyebutkan sangat takut siksa Allah Subhanahu wa taala akan orang yang berbuat maksiat kita. Dikerjai kita. Beberapa hisab ada di dalam negeri akhirat. Takutan benar. Nah, pernah ditakutan ini hilang rasa nyaman untuk taat benar. Ambil di remote TV dipicik itu benar. Timbul yang apa-apa timbul itu sakit tadi deh. Asli ada rasa tidak sajam kan? Duduk di majlis sejam, asal 5 jam. Karena apa? Karena zawal halal ta'at, hilangnya rasa lezatnya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah badari. Makanya kita berkata Allah Tuhan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh. Jangan dicabut, jangan jadi cabut lagi Allah. Kami ini yang sudah Kau berikan hidayah. Amin. Amin. Semudahnya biar mencari paling jadi cepat deh. Mencari Pak. Anda berhidayah itu macam mencari dulu. Lokasinya deh, lokasi mencari dia. Dia pulang kalau sudah hilang rasa taat. Ibarat ada lagi takutan maksiat Tuhan, takutan lagi sudah. Ada sembahyang, ada takutan. Maksiat, ada takutan. Mencampur haram lawan halal, ada takutan lagi sudah. Nah ini sudah tak. Berarti manusia itu sudah ada berarti lagi Pak. Ada merasa pahitnya dalam maksiat.
Kadang-kadang merasa lezat dalam taat, jadi daripada kepandaian kita. Apa benar? Sudah mati itu di kain putih aja nanti bawa bahas dia. Ada daun di kantong ini, di belakang kantongnya ada dari. Bila mati si anu tuh bahas dia belakang kantong, kalau tarik ikannya aja. Kalau si nunggu duit, nak dede kan, benar. Makanya dibukakan Tuhan sudah dede. Lalu sifat tawakal Tuhan itu kuat, percaya bahwa Tuhan itu kuat, keyakinan mantap. Dan kita diberi Tuhan kayak itu. Tawakal lawan Tuhan, jujur sudah lawan Tuhan, yakin nanti kita gawe di untung apa. Dihisap jangan di dalam akhiratnya. Bagi siapa orang yang membanyakkan bimbang kepada dunia kita, dunia bau sudah, laisa khairukum alladhi yatrukuna lil akhirah, walakinna khairakum alladhi yatanawwalu min kulli minha. Ija seorang ulama Sayyid Hudzaifah al-Yamani, laisa khairukum, tidaklah yang paling mulia di antara kalian, alladzina yatrukuna lil akhirah, meninggalkan yatrukuna, meninggalkan dunia untuk akhirat. Allah itu tinggal dunia untuk akhirat, itu jadi kada paling mulia. Walakinna khairakum, tetapi yang paling mulia di antara kalian alladzina, orang-orang yatanawwalu min kulli minha, mencapai menikmati keduanya. Mudah-mudahan ini tentang keduanya itu dapat. Amin. Hendak pulang ke majelis taklim ada duit, amin. Amin. Hendak pulang ke majelis taklim pada kawal mengganti sepeda motor kawal era mahajari, amin. Amin. Nang pengen hendak menukar motor kena kawat, amin. Amin. Nang belum ulah rumah dan kau ulah rumah berdasaan, amin. Nah itu mangkat bunyi itu nikmat. Yang dulu nih, ulah kawan kada harus di motor anda. Ulah kawan kada tetap seorang rumah. Bah sampai doanya aja lagi. Ulun bahaya ulun kan, tapi kawat istiqamah benar ulun masuk pada dalam bahwa danau. Ulun datang kalau betul bahaya, ada baik ini biar doanya. Berapa kali itu ketahuan doanya jadi. Nah, jadi engkau tirik pulangnya sirin akan kehinaan dirimu dengan nisbah kemuliaan Allah. Kita dihina, dinisbahkan kemuliaan Allah. Allah Ta'ala karim, akramul karimin, akramul rahimin, baikannya Allah Ta'ala. Ayo apalagi kita alasan kita ibadah sembahyang diberikan leluasa waktu oleh Tuhan. Zuhur sampai ke asar, asar sampai ke maghrib, maghrib sampai ke isya, isya sampai ke subuh. Dileluasakan oleh Allah Ta'ala, sudah hendak taat. Di mana hanya kita hendak anda pada kau baca Quran di surat Maryam, pada kau Maryam malam, di mana hendak baca Quran? Di mana hendak bersalawat? Di mana hendak berbuat baik? Setiap langkah yang kita langkahkan, mata yang kita lihat, kawat untuk berbuat baik, telinga yang kita dengarkan, kawat untuk berbuat baik. Kembali semuanya murahannya Allah Ta'ala, baikannya Allah Ta'ala. Ingat Allah janjikan di kita, aku kata Allah pada menciptakan manusia untuk beribadah. Nah,
Kita ini juga kalau nak pindah, kita dari dipindah dari tempat ke tempat itu dari kayak akhirnya ke akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yun kalau nak pindah, kita dari dipindah daripada rahim abah ke rahim ibu, jadi seumpama ada darah, jadi dibentuk keluar ke dunia, pindah macam-macam kalau perpindahan melakukan. Nah, di dunia inilah alam perjuangan. Maka terkadang nanti kita perjuangan bagi perjuangan itu macam-macam. Usia dalam pedang buri, pedang pepaci perjuangan. Ayo, mun lokasi itu biar pedang buri, pedang pepaci. Diletakkan kejejak semuaan karena bertingkit karena juga kita saya perjuangan agamanya mana aja kegenangan lah orang pohon untuk dijawab di melamin kayak ini juga berjabah pengasuh sampai ke juga tama badan nunggu yung lalu begana tawa ya air oh tiap turun selasa turun air kali selasa turun kamis turun dari mana air dari andui di kayak nang di belakang nah hanya datang ini musalah di tanah dah. Nang datang itu nang hanya katakan di tangannya ke belakang. Talah masjid kita ini ulang nang datang dari tangannya ke belakang. Tapi nang terdahulu asrani tiap hari makan di beton. Kalau katakan ke belakang kan? Itu semuanya tidak dihargai oleh Allah Ta'ala. Dia tidak tahu anak-anak siapa orang Tuhan yang tidak tahu. Sian kalau alumni itu akan tahu di alumni non-hari bisa benar. Yang sekarang tahu ada apa sih? Kepada apa punya alumni bisa lu sih tidak tahu. Mengenai tahunya saya tahu lu tidak tahu. Saya bisa alumni di pantai alumni itu ada kita tahu siapa. Cuma tidak ada yang kesini kepada tahu lah kita alumni. Ada gambaran alumni. Kadang datang ke belakang sedih lah. Karena apa dia tahu ke belakang santai dah. Masjid tahu santai itu lama-lama hidup kita. Berjuang terus. Nih dengan tenaganya, nih dengan hartanya, nih dengan pikirannya, nih dengan perasaannya, nih dengan doanya dan kabul kedatangan. Amin. Insyaallah coba baik kita belum bisa. Tolong ulang itu lah. Lalu selesai dimencorong pulang. Tolong pulang. Iya, ada tolong menjadi awat itu. Menyala kalau awat itu bisa beratus. Ada sambungan. Di sana tapai 200 ya. Dari tapai di sana tapai. Ada lagi. Awat itu kakak turun dan kakak. Masyaallah. Kita perlu si bungkus pulangnya deh. Kau makan di rumah dulu lah. Kalau kalian punya wasi bungkus ya, boleh orang tahu mungkin. Kalau perlu si bungkus, coba juga mencatat apa teh? Apa? Berkecamatan turunan deh. Buat Jenderal Bele. Alhamdulillah. Kapolsek turunan kecamatan. Malam-malam misoklah macam mana? Itu turunan pemerintahan gua campur di Jawa Tahu. Buat Kapolsek pada pulang. Jenderal Bele. Camat turun dia jangan tahu apa pas dia nah gitu nah kainan kita sudah kita meninggal nah nyaman kayak kita tetap kita ada ingat lagi kayaknya di pada akan ibujo aja kita
hadi sabili ad'u ila Allah. Alhamdulillah, aku waktu hidup untuk umat berjuang demi agama Allah. Alhamdulillah. Kehidupan muharram lu ketiga biar gurunya Allah pun kami pengadilan anak main tangan amplop tiap bulan kami bagi kami ambil amplop jangan jangan kenapa jadi kayak gitu? Kami pada syarat benar anak mau bantu masih muharram oleh beriakan orang jadi pada syarat bantu lu guru junera iya pada syarat kalau semalam kami 10 yung nih kami 10 yung 20 juta dapat duit Allah pada butuh yung gila itu tenang langsung sudah tahu lah kan aja melihat pulau Iwak ada di muka bisa dilihat dia putih kan kalau pakai bisa dilihat mau 20 dalam mati jadi lo udah tahu tiba lakukan bisa dilihat Allah Iwaknya mantap mau diberi makan itu juga darinya Masya Allah nanti datang enak mana sudah penggunanya talah nanti datang ke belakangnya ini jadi bintik biar kepala jangan sampai jangan kalangan kayak kembangan kayak lah kayaknya melihat di alhamdulillah kayaknya dari mulai awal cucunya di Hadramaut melihat di sini tamat di sini ke Hadramaut alhamdulillah di Hadramaut nomor 1 terus ada sekali saya anak gurunya nomor 2 nomor 1 terus alhamdulillah tadi lu pada hal katakan tadi ada nama 15 tahun kan dia di Hadramaut sehingga diulun umai julun bujur ilham dari Allah Ta'ala kami pindah sehingga di rumah alhamdulillah kami bandir lawan ini mati aja berjalan yang kecil bandir lawan ini tentang antar anak Hadramaut datangnya tadi 15 tahunan dia Hadramaut tetap pun mulut julun termasuk badar ini karena aku yang tak tahu benar persis dari kota Ibu balik dari awal tahun sampai habisnya artinya tadinya bagus mau kayak sehabis muka kayak apa jawaban ketika mulai halus di kuartal Hadramaut izinnya kayak itu kita tahu nggak ada bersama berjalan ke kampung orang alihkan kayak jauh tidak kita baik jalan tahu ada baik bersama duit ya Pak. Jadi bila hendak Hadramaut itu anak-anak bersama ilmu sudah ada, nahwu sudah ada, saraf sudah ada, kitab Fathul Mu'in sudah hafalan, Quran ada hafalan. Sama lo tahu dulu hafalan ini mana Habib Hambali. Iya Habib Hambali kan. Ulun datang Hadramaut sampai tidak. Nah, Babe, dia tahu disuruh menghafal Quran, menghafal hadis. Quran kada dihafalan, hadis tidak dihafalan. Suruh apa itu? Jadi kedua luasa taringnya utang. Lubuk-lubuk hendak ambil dia artinya di atas Hadramaut sudah bersumpah dia mau murid kaina. Oleh karena anak persaudaraan cukup pengalaman kita lengkapi udah asal pecah jadi kepala Quran gak ada hafal di situ disuruh hafal kita disuruh hafal jadi mudah-mudahan anak orang berkah berkah semangat dan hafal Quran dulu aja dulu bisa baca kitab sudah jadi kayaknya dia termotor dari mana kayak kita tulis menulis dan dapat sini dapat al-qalam wal-latul murakkabun mufidu bil wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa aqsamu salah ismun wa fi'lun di dia ini tidak baik kereta tidak kok di cabang-cabangan isim, fi'il, qolo isim apa, isim mufrad, isim tasbiyah, gitu kan
pada lama di jujur dia tidak lagi nyala itu baik. Orang di situ orang Arab, karena orang Arab bahasa Arab. Ada kita belajar di sini bahasa Arab juga saya bahasa kita. Pas guru menjelaskan isim terbagi dua, jangan datang. Bab fi'il dan apa? Ada fi'il amar, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, pasti dibagi-bagi. Di situ belajar dari kita. Orang langsung bahasa hadis itu untungnya. Jadi kalau kadang-kadang mau kayak kalau ini itu. Ada nyaman, anak kulit kayak apa? Nah, itu kau untungnya. Berkah-berkah. Amin. Kalau dah. Siapakah? Jadi dia yang tadi untuk kayak amat di sini patut poin sudah. Hanyalah termau. Beasiswa dapat. Banyak banget gue di situ. Alhamdulillah. Jadi bujur-bujur waktu kalau ini mengantar kita datang sekian. Oh, sehingga betul-betul ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah. Dan naik. Jadi ini kami berbibinian membuka bibinian tasrifan nang kitab dibuka di Al-Quran tetap nang kitab dibuka juga. Jadi supaya nang ada sanggup menghafal Quran belajar ke kitab. Nang sudah tamat kitab Al-Quran belajar ke kitab. Sama di lagian adalah nang sudah hafal Quran yang belajar sudah hafal Quran yang belajar di kitab. Ada juga nang pas tamatan di lain hafal Quran masih belajar di kitab. Ada juga nang tamatan di lain hafal Quran aslinya belajar kitab. Ada juga yang sudah kitab belajar bahasa Quran. Alhamdulillah doakan supaya di berkah perjuangan biar bertahanlah mulai di Sumberap sampai ke sini berkah perjuangan biar bertahan dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan doa, pemikiran segala macam sehingga terbangun yang seperti ini. Alhamdulillah. Jadi kita berjuang lawan tangan kita, lawan tenaga kita, lawan pikiran kita, ya kan? Nang di akhir kayaknya ada umpat lagi berjuang yang menjaga akan ada lagi menikmati hajar yang sudah kita berjuang akan. Terima kasih semua pihak yang berjuang untuk kepentingan agama. Insya Allah semuanya akan mendapat fasilitas nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan amal yang kita lakukan dan amal itu ini amal di kursi itu guru dan di berapa banyak dengan duduk ini. Muhammad duduk di sini, Habib Bahar duduk di sini, ya kan? Wali-wali sudah duduk di sini, hebat-hebat duduk di sini sudah. Pahala berbeda Ustaz. Asalnya kalau orang duduk tadi cai berkata tuh kayak jarum kerja. Amun mayat di biasa orang, kadang-kadang musalah nih. Anu di sini. Ini siapa nama Joe Hambal ini? Siapa akunnya para sering ini? Nah itu tanah tuh di situ dah, tanah di dalam itu. Nah siapa tuh yang perebutan mengisi di dalam itu? Mulai sudah cari sudah pesan dah. Nah dia isi di dalam tuh berarti kalau pisau sama otak. Nah itu sudah diisi tanah masuk ke dalam itu. Karena tanah kata kurang daripada 4.000 rit. Tanah itu insya Allah kata kurang daripada 4.000 rit. Berarti kalau 4.000 rit kali 3 ya kan 1 miliar 200 juta. Nah, tanahnya jadi ada papat, tapi sedikit sonar, dipakai kan. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.